ویلکم بیک ناظرین ہم ایک طرف جرائم کی دنیا کی بات کر رہے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، افسوسناک خبریں مجبوراً جو ہے وہ دینی پڑتی ہے کہ جی آج فلانا علاقے میں جو ہے یہ واردات ہو گئی، آج اتنے لوگ جو ہے وہ اس لیے مارے گئے کہ جی مزاحمت کر دی تھی انہوں نے، ملزمان سے وہ چھیننے آئے تھے جو سامان ہے۔ مگر دوسری جانب جو ایک اچھی چیز ہے جس کے اوپر نہ صرف اقدامات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کمیونٹی کراچی پولیسنگ چیف جو ہے مراد سونی صاحب، ان کے اقدامات ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کیمروں کا جال اس شہر میں بچھایا جائے، اور نہ صرف بچھایا جائے بلکہ اس کے ساتھ پولیس بھی بڑا تعاون کرتی دکھائی دے رہی ہے، اور دیگر تاجر برادری بھی۔ آج گزری تھانے کے اندر نہ صرف کمانڈ کنٹرول روم بنایا گیا بلکہ 148 کے قریب جو ہے وہ کیمرے بھی لگائے گئے ہیں۔ آج اس تقریب کے احوال جانتے ہیں، کس طرح اقدام ہے، کس طرح تاجر برادری کر رہی ہے، اور پھر آگے کیا پلان ہے۔ مراد سونی جو ہیں کمیونٹی پولیسنگ کراچی کے چیف ہیں، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ مراد صاحب، میں آپ کو اکثر تکلیف دیتا رہتا ہوں، تھوڑا آج کے احوال بتائیے گا تقریب کا کہ کیا ہوا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں مزید آگے۔ دیکھیے آج سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ خوشی کی بات یہ کہ کراچی کے میئر جو ہے وہ تشریف لائے، اور کراچی میئر کے ساتھ ہم نے ایک ایم او سائن کیا جو ہمارا دوسرا پروجیکٹ ہے کراچی گرین کا، ٹھیک، تو اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں فل سپورٹ کا یقین دلایا۔ اور اس سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارا یہ جو گزری کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے اندر 148 سے 148 کیمرے ہم نے لگائے، اور کراچی میں پہلی دفعہ 6 میگا پکسل کے کیمرے، ہم نے باقی کراچی میں 4 میگا پکسل کے کیمرے لگائے تھے لیکن اس میں ہم نے 6 میگا پکسل کے کیمرے لگائے۔ اس کے اندر ہم نے ANPR کیمرہ جو ہے اس کا استعمال کیا ہے، ہم نے اس کے اندر PTZ کے کیمرے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے جو 1 کلومیٹر کے فاصلے تک جو ہے بہت ایزیلی دیکھ سکتے ہیں وہ انٹروڈیوس کروایا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ کراچی کا جدید ترین سسٹم جو ہے وہ ہم نے لگایا ہے۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیں گے کون کون سے ایریاز یہ کور کرے گا، یہ کیمرے کہاں کہاں لگائے گئے ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر کہ دیکھیں ساؤتھ تو بہت بڑا ہے، پھر گزری تھانے کی حدود بڑا ایک پوش علاقہ ہے، کس کس علاقے کو، کس جگہوں کو جو ہے یہ کور کریں گے کیمرے؟ دیکھیے علی بھائی ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم گزری تھانہ پورا کور ہے، ٹھیک، گزری تھانے کا انٹری ایگزٹ پورا کور ہے، ہم پورے تھانے کو ایک پوزیشن لیتے ہیں واو، کہ تھانے کی ایگزٹ انٹرس کیا ہے۔ اب اس کے اندر جو بھی بندہ آئے گا، موٹر سائیکل والا آئے گا، گاڑی والا آئے گا، پرندہ بھی آئے گا تو بتا رہا ہوگا کہ بھئی یہ یہاں سے ہی آیا ہے۔ کیا کمال کام کر رہے ہیں مراد صاحب، میں تو دیکھیں اس لیے آپ کو کہتا ہوں، میں نے تو یہ لقب دیا ہوا ہے سپر مین آف کراچی، کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا وہ ایک بہت منفرد ہے، کیونکہ اپنی مدد آپ کے تحت اتنا بڑا کام یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، اور پھر خوشی اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ مسائل یقینی طور پہ آتے ہوں گے مگر آپ کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بھی بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ اب تک کتنے تھانوں کے اندر یہ کمانڈ کنٹرول سینٹر جو ہے روم جو ہے وہ بنانے میں آپ کامیاب ہو چکے ہیں؟ دیکھیے ہمارے 8 سینٹر پہلے تھے، آج ہمارا نواں سینٹر تھا، 9 سینٹر ہم بنا چکے ہیں آج کی تاریخ میں، ٹھیک ہے، ٹھیک، اور انشاءاللہ 6 سینٹر جو ہے نا آپ کو عید کے فوراً بعد نظر آ رہے ہوں گے، جس میں گلشن اقبال بھی ہے، جس میں گلبرگ بھی ہے، جس کے اندر گلستان جوہر جو ہے ہائیلی پاپولیشن ایریا جہاں پہ ایشو زیادہ ہے۔ بالکل، آج بھی ہم اسی کو ڈسکس کر رہے تھے، مراد سونی صاحب ایک جوان لڑکے کو جو ہے وہ پھر گولیوں کو نشانہ بنا کے جوہر ملینیم مال کے اوپر مار دیا، مطلب ایک تماشا تو لگا ہوا ہے۔ اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تھانے کی حدود میں آپ کیمرے لگا رہے ہیں، انٹری ایگزٹ سے لے کے مطلب اس تھانے کی حدود میں، مطلب اب گزری تھانے کی حدود میں اگر کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے، کوئی بھی واردات ہوتی ہے تو ناممکن ہے کہ ملزم کی تصویر نہ آئے؟ نہیں 100% نہیں، تصویر بھی آپ کو میں آپ کو بتاؤں 6 میگا پکسل کے ساتھ، ڈیفینس تھانے میں 4 میگا پکسل کے ساتھ، کم سے کم ہمارے پاس 8-9 لوکیشن آئے گی اس کی، داخل ہونے کے بعد لیفٹ رائٹ کہیں بھی جائے گا تو وہ آ رہا ہوگا۔ اوکے، اور اب گزری تھانے کی انٹری ایگزٹ، اچھا اس کے اندر دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیا مراد سونی صاحب اس کے اوپر اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ بڑے اسی کراچی کے اندر، اسی یونیورسٹیز کے اندر لوگ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم سے بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے، اور لوگ موجود ہیں، تو کیا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ اور ہم نے ایک دفعہ آپ کی سٹوری بھی وہ کی تھی کہ جی گاڑیوں کے نمبر بھی ریکارڈ کا حصہ بنے گے۔ جی دیکھیے اس میں دیکھیے آج کل جو ہم نے اس ٹیکنالوجی کو اس لیے استعمال کیا ہے نا، میں نے آج اپنی تقریر میں نے یہی ایک بات کہی کہ ہمیں اگر اس شہر کو صحیح کرنا ہے نا تو ہمیں اس پولیس کو ماڈرن پولیسنگ کی طرف لے کے جانا ہوگا۔ بالکل، آپ نے ایک تھانے کے اندر 20 پولیس والے دے دیں اور بول تو سارا چلا دیں، کیسے چلائے گا؟ ماڈرن پولیسنگ کے ذریعے تو چلا سکتا ہے کہ آپ 20 کی 40 کر دیں۔ دیکھیے اگر آپ نے ماڈرن پولیسنگ کی طرف نہیں گئے، جدید کیمرے کی طرف نہیں گئے، IR کی طرف نہیں گئے، دیکھیے ہم تو کر ہی رہے ہیں، ہم تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ایز اے کمیونٹی ہم سپورٹ کر رہی ہے پولیس کو، ضرورت اسی چیز کی ہے اور کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک ایک چیز جو ہے نمایاں نظر آئے گی۔
अगर कराची की जब हम क्राइम की बात करते हैं, अभी देखिए अभी हमारे कराची में 120 थाने हैं, हमारे तो अभी 9 थाने हैं, उस 9 थाने का जाके क्राइम चेक करें तो आपको मजा आएगा कि कितना क्राइम कम हो रहा है। अच्छा मुराद चौधरी साहब, देखें ना, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची भी बड़ी तारीफ़ करते दिखाई दिए। मामला पता है मैं क्यों ये सवाल रखना चाह रहा हूँ आपके सामने कि देखें, एक मामला ये होता है कि आप तो अभी ये पूरी की पूरी अपनी मदद आपके तहत ताजरों को मिला के यही काम कर रहे हैं ना? जी जी मुकम्मल तौर पे ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अब मेयर साहब आ रहे हैं, वो तारीफ़ भी कर रहे हैं और भी दीगर अथॉरिटीज़ देख भी रही हैं आपका काम। तो किसी ने कहा कि अब तक, मतलब सच्ची सच्ची सवाल का जवाब दीजिएगा कि भाई ये सरकार की तरफ से जी सीपी के साथ मुराद चौधरी साहब ये हम आपको ये फंड्स देते हैं या आप थोड़ा सा इस काम को बढ़ाएं और इसको तेज़ करें, किसी तरफ से कोई कॉल आई हो, कोई किसी अथॉरिटी की जानिब से, किसी सरकारी, किसी सियासी आदमी? कराची की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना बहुत सारे लोग, मैं सिर्फ इसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए सर, बात ये है कि आज मेयर साहब ने बड़े पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा मेरे दफ्तर आपके लिए खुले हैं, मैं आपको जिस तरह जगह आप कहेंगे जहाँ मीटिंग करवाना चाहूँगा। अच्छा देखिए, हमारी अपनी एक पॉलिसी है ना, हम चाहते हैं कि हम कम से कम कुछ चीज़ों को ऐसा करके दिखा दें। देखिए वो लगाए ना, हम क्या बोल रहे हैं, अगर मुझे किसी एक ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम भी लगाएं, तो हमने कहा कराची में 120 थाने आप लगाएं, एक थाना जिससे आप बना रहे हैं ना, आप एक मॉडल बनाए ना, हमारे अंदर ना आए, आप खुद एक बना के दिखाएं कि देखो आपका मॉडल बना, हमने इससे अच्छा मॉडल बना के दिखाया है। देखिए इसका तरीका ये है, कराची बहुत बड़ा शहर है, कराची को में जितना आदमी करना चाहे वो अपने, अब जो सेफ सिटी करा ये पुलिस ये सिंध गवर्नमेंट बना रही है, आप देखिएगा आगे जाके इनको ये हमारे साथ ही कनेक्ट होगी। अच्छा, हम तो 3000 कैमरे की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त। मुराद साहब मैं ये भी जानना चाहूँगा, देखें ना लाइट्स नहीं हैं, देखें ये आपकी गुफ्तगू, क्योंकि देखें आप शहर के इशू के लिए बात करें, इसलिए हम इस प्रोग्राम को खुसूसी आपको इसलिए इनवाइट करते हैं कि इस शहर के लिए जो भी बेहतरी के लिए काम कर रहा होता है, हमारी कोशिश होती है उसको अंदर डिस्कस करें। अब शहर की एक बहुत बड़ी अहम शाहराह है, तो लाइट्स ही नहीं जल रही, तो ये बातचीत हो रही है कि जी लाइट्स तो कम से कम जलाएं। हम कोशिश करते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदे उनको भी ये बात कहते हैं कि अगर लाइट ही नहीं होगी तो कैमरे के अंधेरे में क्या रिकॉर्ड करेगा। इस हवाले से भी कोई बातचीत हो रही है अथॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि आपकी एक कोऑर्डिनेशन चल रही है, इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ। देखिए इसके अंदर जो है ना, हम सोलर पे हम जाने के उस पे जा रहे हैं कि हर अब थाने में जो है तो देखिए 1-2-2.5 लाख का खर्चा तो है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सोलर पे हम चले जाएं, ताकि सोलर पे चीजें जो है ना वो चल रही होगी तो फिर लाइट का इशू नहीं रहेगा। अच्छा, एक और सवाल का जवाब देते हैं मुराद साहब कि देखें, अब जिन जिन थानों में आपने ये तमाम कैमरों का जाल बिछाया है, उधर के SHO साहब क्या फरमाते हैं, क्या उनको इत्मीनान है, क्या कहते हैं वो कि भाई अब थोड़ी सा सुकून है या नहीं है? कम से कम एक मॉनिटरिंग तो हो रही है, एक कमरे के अंदर बैठ के पूरे थाने की हदूद को कम से कम चेक तो किया जा रहा है। तो सर मैं यही कह रहा हूँ कि जो समझदार SHO है, जो काबिल SHO है, वो तो बड़े खुश है। अच्छा, वो तो बोलते हैं कि यार ये आपने हमें एक जो है ना तोहफा दिया है, और यकीनन हमने देखिए मॉनिटरिंग कौन कर रही है, पुलिस कर रही है, पकड़ कौन रही है, पुलिस रही है, इनके लिए तो हमने एक तोहफा बना के दे दिया ना। तोहफा। अच्छा, हाँ। जो मुश्किल काम है वो हमने अपने से लिया है, इसकी मेंटेनेंस हमने अपने से ले ली है कि मेंटेन हम करेंगे बस। अच्छा, देखना आपका काम है, तोहफा आपने तो वारदात नहीं होनी चाहिए। बस तोहफा आपने बिल्कुल दिया है मुराद साहब, मगर एक बात ये भी है कि फिर ना कोई भी ये जब कैमरे लग जाते हैं ना तो फिर कोई दबा नहीं पाता खबर को, फिर मसला ये होता है, ये भी एक अजाब है कि अगर वारदात हो गई है तो फिर अब रिकॉर्ड का हिस्सा तो बननी ही बननी है उसको। देखिए आपका एक प्रेशर तो बिल्डअप हो गया ना, आप 2 मेगा पिक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमारा ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये 9 मिलियन का है। अब मुझे बताइए 9 मिलियन अगर कैमरे लगाया तो फिर पुलिस वाले कहाँ जाएंगे? पुलिस वाले तो बोलेंगे ना यार ये तो 9 मिलियन का। आज जो इम्पैक्ट था वो यही था कि तस्वीर भी आ गई, पिक्चरें भी आ गई, हाई रेजोल्यूशन के कैमरे भी लगा दिए, फिर दुनिया में तो इसी तरीके से पकड़े जाते हैं ना, और क्या है। बहुत शुक्रिया मुराद चौधरी साहब, हम दुआ करते हैं कि जिस तरह आपने इतने थानों में लगाया है, मज़ीद थानों को भी आप कवर करें और कराची को सेव करने के लिए अपना जो किरदार अदा कर रही है कम्युनिटी पुलिसिंग कराची, उसके अंदर मज़ीद पेशरफ्त आए। सवाल इसलिए जानने की कोशिश की थी कि जी सरकारी सतह पर भी लोगों को चाहिए कि वो ताउन करें, इस काम को तेज़ी से बढ़ाएं, ताकि ये जो डकैतियाँ वकैतियाँ सारी सिलसिला हो रही है, डकैतों को भी तो कुछ पता हो कि यहाँ डकैती मारेंगे, छुप नहीं पाएंगे। तो यही कोशिश है कि कम से कम इन चीज़ों को देखें ताकि मसले एक आम आदमी रोज़ाना ज़िंदगियों से जा रहे हैं, एक ना एक दिन खबर आ रही है, तो इसके ऊपर रोकथाम लगाना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। और हम यही कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को हिस्सा बनाएं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर आज इजलास भी हुआ है सिक्योरिटी को लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे।